Lastly, we are at conditional probability. Conditional probability is nothing but it is a probability under certain conditions. Consider the random experiment of tossing 3 coins, which are the sample space, which are the events or outcomes of the sample space is equal to HHH, TTT, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH. We know that 3 coins are tossed at a time. Okay, 3 coins are tossed at a time. At a time means what? Which means what? There are 3 coins. This H stands for the outcome of first coin. This is for second, and this is for third coin. Right? That's why HHH. Sometimes this may happen. First coin to the head ava, second coin to the head ava, third coin to the head ava. Or this may also happen. T. More than tail ava. First head, then again head, then tail, and so on. There will be 8 events, isn't it? At 10 down. When we toss 2 coins, what will 2 coins at a time? What will be the elements in the sample space? 4. HH, HT, TH, TT. Right. അപ്പോൾ 3 coins toss ചെയ്യുമ്പം 8 elements ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പണ്ട് കാലം മുതലേ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, 10th standard മുതലേ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Then I am defining an event E. നമ്മൾ event എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ? Subset of the sample space. അതിനാണ് event എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് sample space. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ചിങ് എടുത്താൽ that is a subset of the sample spaces and which is called as what? Event. And an event is defined as what? At least 2 heads happen. At least 2 heads appear. At least 2 heads appear. At least means minimum of 2 heads. We will not bother about the number of heads more than 2. Right? Minimum 2 ഉണ്ടാവണം. അതിന് കൂടിയ പ്രശ്നമില്ല. That is what? At least 2. Here this defines at least 2. ചുരുങ്ങിയത് 2, കുറഞ്ഞത് 2, മിനിമം 2 വേണം. അതിന് കൂടിയ പ്രശ്നമില്ല. Yes, HH, there are 3 heads. So this defines at least 2. This also defines at least 2. എന്തുകൊണ്ടാണ്? HH 2 ഹെഡ് ഉണ്ട്, മതി. 2 ഹെഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 2 ഹെഡ് ഉണ്ട്. 2 കുറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? മിനിമം 2 ഹെഡ്സ് വേണം. ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് HH ഇത് പറ്റില്ല. മിനിമം 2 ഹെഡ്സ് വേണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഹെഡ്സ്. ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. ഇത് പോസിബിൾ, ഇത് പോസിബിൾ, ഇത് പോസിബിൾ അല്ല. It is possible, it is not possible, it is not possible. So which are the possible? HHH, that is this one. HHT, okay. HTH, okay. This is not possible, it is possible. THH, right. This is not possible, this is also not possible. So that is event E. What is E? At least 2 heads appear. Similarly, next event F. First coin shows tail. Here this event, when we take this event, first coin shows head here, but we have to take tail. അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട. This is needed. TTT. First coin tail ആണ്. This is not possible. This is not possible. Not possible. This is possible. 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 So which are the possible items? TTT, THH, THT, TTT. These are the corresponding elements. TTT, THH, THT, TTT. What is probability of E? ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ 3 കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വരേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? ഹൗ മെനി എലമെൻറ്റ്സ് ആർ ഹിയർ? 1 2 3 4 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൗ മെനി എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ്? 8. ഇവിടെ 8 ഉണ്ട്. 1 2 3 4 5 6 7 8. സോ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എങ്ങനെ കാണുമോ? How many number of elements in the event divided by total number of elements in the sample space. That's this one.
number of elements in the event E divided by total number of elements in the sample space S. That is, number of elements in the event E is denoted by n of E divided by n of S, total number of elements in the sample space S. That is, n of E is equal to what? 1, 2, 3, 4. 4 divided by n of S, 8. When we simplifying 1 by 2. Similarly, P of F, ഇത് നോക്കിയാൽ 1 by 2 കിട്ടും. മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പണ്ട് 10ാം ക്ലാസ് പഠിച്ച കാര്യം റിവൈസ് ചെയ്തത് മാത്രം. റൈറ്റ്. നമ്മൾ ഇനിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി, വിച്ച് ഡിഫൈൻസ് എ കണ്ടീഷൻ. വാട്ട്സ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വെൻ എഫ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ്? സോ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വെൻ എഫ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിനെ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ടോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി വേറെ ടൈപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതായിരിക്കണം എന്ത്? സാമ്പിൾ സ്പേസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ 1 by 2 എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? 1 by 2 ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് ഇ വെൻ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഈസ് എസ്. അങ്ങനെയാണ് 8 ഇവിടെ എഴുതിയത് അല്ലേ? ഇനി അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഈസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് വൈൽ കൺസിഡറിങ് ദിസ് എഫ് ഈസ് ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. So what is the probability of E when F is taken as a sample space? അപ്പോൾ ഇയും എഫ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ഇ, ദിസ് ഇസ് എഫ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഇ ആൻഡ് എഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇയും എഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വെൻ എഫ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ്, ഇത് മാത്രം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എഫ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇത് നോക്കുന്നു. എന്നിട്ട് വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ദ ഇവൻറ്റ് ഇ. വാട്ട് ഈസ് ഇവൻറ്റ് ഇ? at least 2 heads അല്ലേ? അതല്ലേ ഈ പറഞ്ഞത്? at least 2 heads, at least 2 heads appear. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് at least 2 heads പറ. ഇത് at least 2 heads അല്ല, മിനിമം 2 heads വേണം. യെസ്, ഇത് at least 2 heads ആണ്. 2 heads ഉണ്ട്. ഇതല്ല, ഇതുമല്ല. സോ ഓൺലി പോസിബിൾ എലമെൻറ്റ് ഇസ് വാട്ട്? THH. That is why I marked a star here. THH is the only one event corresponding to the one element corresponding to the event E. At least 2 heads. അപ്പോൾ ഈ event F ൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്. At least 2 heads appear means THH, which is only 1 in number, 1 divided by what is a total number of elements in the sample space. We are taking sample space as what? F. F is a sample space. അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത്? നേരത്തെ കേസിൽ എസ് ആയിരുന്നു. Now we are taking F as a sample space. So 1 divided by 4. How many elements? 1, 2, 3, 4. 1 by 4. Okay. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് probability of this event E means what? Conditional probability of the event E, where a condition is already given, isn't it? ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. എന്താ കണ്ടീഷൻ? വി ആർ ടേക്കിംഗ് എഫ് ഇസ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് എഫ് ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രോബിലിറ്റി 1 by 4 കിട്ടി. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടിയത്? 1 by 2 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം. Now the probability of E is called as a conditional probability of A given that F has already occurred. എഫിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. What is F? Here F is taken as a sample space. What is F? F is taken as what? First coin shows tail. അത് നേരത്തെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എ കണ്ടീഷൻ ഈസ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓർ അഡ്വാൻസ് ഗിവൺ. ദെൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വെൻ എഫ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് എ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഈസ് വാട്ട്? 1 by 4. ഓക്കെ. Then it is defined or it is denoted as P of E bar F. It is denoted as given. Conditional probability given എന്ന് വായിക്കണം. It is denoted as P of E given, GIVEN, P of E given F. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ അത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണെന്ന് മീൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, we have E is equal to HHH, HHT, HTH, THH. Then F is again written here, TTT, THH, THT, TTH. Then see the star mark, അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടീഷനിൽ കിട്ടിയത് 1 അല്ലേ? ആക്ച്വലി ദിസ് THH ഇതിലും ഉണ്ടാവും, ഇതിലും ഉണ്ടാവും. വേറെ THH
THH is this one. അപ്പോൾ രണ്ടിലും THH ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർ മാർക്ക് ഇടുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് അത് രണ്ടിലുള്ളതായിരിക്കും. ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർ മാർക്ക് നമുക്ക് ഇത് മാത്രം കിട്ടിയത്. ഇതിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടിലുണ്ടാവണം. സോ ഇതിനെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം. ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? സെറ്റ് THH ഓൺലി വൺ അല്ലേ. ദെൻ P of A given F can be taken as what? P of A given F is equal to what? P of A intersection F. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, രണ്ടിന് കോമൺ നോക്കിയാൽ മതി. P of A intersection F divided by P of F. ഈ P of A intersection F എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ, 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിവൈഡ് ബൈ P of F. എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫിലുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി. P of A intersection F എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 8, നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാമ്പിൾ സ്പേസ് 8 ഡിവൈഡ് ബൈ P of F എന്ന് പറയുമ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എഫിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്ര കിട്ടിയേ? എഫിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി 1/2. ഈൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി 1/2, എഫിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി 1/2. അതായത് 4/8 4/8 ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനൊന്നും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. P of A intersection F is what? P of E intersection P of E given F is what? P of E intersection F divided by P of F. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വരിക, 1/4 വരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പുതിയ സാമ്പിൾ സ്പേസിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി, ആ കണ്ടീഷൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി നോക്കിയാൽ മതി. വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ അത് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ P of F ഇൻ്റർസെക്ഷൻ E ആണെങ്കിലോ, ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ F ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞത്, ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ F അല്ലേ, ഓർ ഈ ഗിവൺ F ആണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് അപ്പുറത്ത് F given E നോക്കാം. F given E എന്ന് പറയുമ്പോൾ P of F ഇൻ്റർസെക്ഷൻ E ഡിവൈഡ് ബൈ P of E. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ തന്നെ F ഇൻ്റർസെക്ഷൻ Eയും ഈ വാട്ട് ഇസ് F ഇൻ്റർസെക്ഷൻ E കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് F ആൻഡ് E. ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ F ആണെങ്കിലോ, ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ F ആണെങ്കിലോ കോമൺ ഫോർ ബോത്ത് E ആൻഡ് F, രണ്ടും സെയിം അല്ലേ. അപ്പോൾ F ഇൻ്റർസെക്ഷൻ Eനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ F എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ P of F ഇൻ്റർസെക്ഷൻ E മീൻസ് വാട്ട്? P of E ഇൻ്റർസെക്ഷൻ F ഡിവൈഡ് ബൈ P of E. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. ഇവിടെ നോക്ക്. അപ്പോൾ P of E ഇൻ്റർസെക്ഷൻ F മീൻസ് വാട്ട്? P of E given F means what? P of E intersection F divided by P of F. ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടായാൽ മതി. ഇനി തിരിച്ച് പറയുമ്പം P of F intersection E എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് സെയിം തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി, ഇവിടെ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി. ഇത് P of E ആവും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, P of E. റൈറ്റ്. See a problem. If P of A is equal to 7/13, P of B is equal to 9/13 and P of A intersection B is equal to 4/13, find P of A given F. What is the formula? A given B. P of A given B is equal to what? P of A intersection B divided by P of B. What is P of A intersection B? It is given as 4/13 divided by P of B. P of B means 9/13. So 13 can be cancelled. So answer is what? 4/9. That's all. Simple question. Next one. A family has 2 children. What is the probability that both the children are boys, given that at least one of them is a boy? അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ 2 കുട്ടികളുണ്ട്, 2 ചിൽഡ്രൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 2 കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാവാം? ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഗേളാവാം, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും ഗേളാവാം. ജി ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഗേളാവാം, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ബോയ് ആവാം. ഫസ്റ്റ് കുട്ടി ബോയ് ആവാം, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഗേളാവാം. ഫസ്റ്റ് കുട്ടി ബോയ് ആവാം, സെക്കൻഡ് കുട്ടി ബോയ് ആവാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം പോസിബിലിറ്റി. സോ ദിസ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് സാമ്പിൾ സ്പേസ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും കേസ് വരുമോ? ഇല്ല. ബോയ് ഗേൾ അല്ലേ, നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നുള്ള കേസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബോയ് ഗേൾ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റനിൽ. റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് GG BG BB അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തു. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ്. അപ്പോൾ രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാവേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി കാണണം, 2 കുട്ടികളും ബോയ്സ് ആവണം. അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ത്? സോ ദാറ്റ് event is denoted by the symbol capital E. Both the children are boys. And a condition is also given. What is condition? At least one of them is a boy. That is F. At least one of them is a boy. Okay. Both the children are boys means E. Both the children are boy means what? Boys means this one, BB. At least one of them is a boy. ഒരു കുട്ടി ആൺകുട്ടിയായിരിക്കണം. GB ആവാം. ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണാവണം. അപ്പോൾ GB ഓക്കെ, BG ഓക്കെ, PB ഓക്കെ. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇയും F എടുത്തു. ദെൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്
what is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? So condition is given, at least one of them is a boy. Second one is the condition, given that at least one of them is a boy. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആണ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ അതാണ് എഫ് ആണ് കണ്ടീഷൻ. അത് ഗിവൺ അടിയിൽ വരണം, ഈ എഴുതിയ പോലെ ഇവിടെ വരണം. അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഗിവൺ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. isn't it? പി ഓഫ് എ ഗിവൺ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം. പി ഓഫ് എ ഗിവൺ എഫ് കാണേണ്ട ഫോമിൽ എന്താ? പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് എഫ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്താ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ? രണ്ടിലും കോമൺ ആരാ? ജി ജി രണ്ടിലും ഇല്ല, ജി ബി രണ്ടിലും ഇല്ല, ബി ജി രണ്ടിലും ഇല്ല, ബി ബി ഉണ്ട്. സോ ബി ബി ഇസ് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. അവിടെ സ്റ്റാർ ഇട്ടത്. സോ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഫിസിക്കൽ വാട്ട്? ബി ബി. അത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് മീൻസ് അത് ബി ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് 1/4. അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി 4. സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് അല്ലേ? 1 1 2 3 4. സോ ഇവിടെ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ 4 ഉണ്ട്. എപ്പോഴും പ്രോബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ പറയും. കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി അല്ലാത്ത കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1/4 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 1/4 വന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇനി പി ഓഫ് എഫ്. പി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? 1 2 3. അപ്പോൾ 3/4 വരും. 3/4 റൈറ്റ്. അപ്പോൾ 4ഉം 4ഉം കട്ടായി. സോ ആൻസർ ഇസ് വാട്ട്? 1/3. അപ്പോൾ അതാണ് പി ഓഫ് എ ഗിവൺ എഫ്. എന്താ പി ഓഫ് എ ഗിവൺ എഫ്? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ് ഗിവൺ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് എ ബോയ് അല്ലേ? ബോത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ്, രണ്ടും ആൺകുട്ടികളാവണം. ഗിവൺ ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് എ ബോയ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു വീട്ടിൽ 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ആ 2 കുട്ടികളിൽ 2ഉം ആൺകുട്ടികളാവണം. എന്താണ് ക്ലൂ കൊടുത്തത്? അതിലൊന്ന് ആൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേത് ചിലപ്പോൾ ആൺകുട്ടിയായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ പെൺകുട്ടിയായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതും ആൺകുട്ടിയാവണമെങ്കിൽ 2ഉം ആൺകുട്ടികളായി. ഇപ്പോൾ 2ഉം ആൺകുട്ടികളാവേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി എത്ര? ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആൻസർ 1/3 നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെ 1/3 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞത്? അതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആ ഈസി മെത്തേഡ്. ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കിട്ടിയതാണ് 1/3. എങ്ങനെ കിട്ടിയ 1/3 എന്ന്? അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാർ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ ഗിവൺ എഫ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ? ഈ ബോത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ്. അപ്പോൾ എഫ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബോത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആർ ബോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാർ ഇട്ടത്. 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ എഫിൽ 3. 1/3 ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി. ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് 1/3 കിട്ടി. ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 1/3 കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഗസ്സായിട്ട് ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്യാം, മൈൻഡിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും. ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ? ആ സ്റ്റാർ ഇടുന്നത് ടെക്നിക്ക് ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. P of A equal to 5/12, P of B is equal to 7/12, P of A intersection B is 1/4. Then find A given B, P of A given B and B given A. A given B formula എഴുതി. P of A intersection B എത്ര കൊടുത്തത്? P of A intersection B is equal to 1/4 divided by P of B 7/12 ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ 1/4 ഡിവൈഡ് ബൈ മാറ്റി ഇൻറ്റു നോക്കാം. അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ 12/7 തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 3/7. ഓക്കെ, അതേപോലെ ബി ഗിവൺ എ ചെയ്യുക. അത് ചെയ്യുക. 3/5 കിട്ടും. അത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ ഫെയർ ഡൈ ഈസ് ത്രോൺ ട്വൈസ്. അല്ല, ഡൈ നമുക്കറിയാം, ആ ലൂഡോ കളിക്കുന്നത് 6-sided ക്യൂബ്. എ ഫെയർ ഡൈ ഈസ് ത്രോൺ ട്വൈസ്. 2 പ്രാവശ്യം ആ ഡൈ നമ്മൾ അറിയുന്നു. 2 പ്രാവശ്യം ഡൈ അറിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരാം? ഫസ്റ്റ് ഡൈൻ്റെത് 1 വരാം, സെക്കൻഡിൻ്റെ 1 വരാം. 1 1. ഫസ്റ്റ് ഡൈ 1 വരാം, സെക്കൻഡ് 2 വരാം. 1 2. ഇത് 1 1 1 2 1 3 1 4 അങ്ങനെ 36 ഉണ്ടാവും അല്ലേ? 6 വരെ ഉണ്ടാവും. സോ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ. ഡിനോട്ട് ദ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് 4 ഹാസ് അപ്പിയർഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ്. 4 ഹാസ് അപ്പിയർഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ്. പിന്നെയോ, അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ്? 4 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വരണം. ഇപ്പോൾ 1 1ൽ 4 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇത് വേണ്ട, ഇത് വേണ്ട, ഇത് വേണ്ട. യെസ്, ദിസ് ഈസ് ജനറൽ. 1 1, 4 വേണം. സോ എ മീൻസ് 4 ഹാസ് അപ്പിയർഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ്. 1 4 വേണം. 1 5 വേണ്ട, 1 6 വേണ്ട, 2 1 2 2 2 3 2 3 ഒന്നും വേണ്ട. 2 4 വേണം. 2 4. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും 4 വരുന്നത് എടുക്കണം. ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഇതൊന്നും വേണ്ട. 3 4 വേണം. റൈറ്റ്, ഇതൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ 4 1 വേണം. ഇതൊക്കെ വേണം, കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യങ്ങളും 4 ഉണ്ട്. 4 4 വേണം, കാരണം എന്താ? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് അല്ലേ? ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വേണം. സോ 4 4 ഈസ് ഇടാൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു. 4 4 4 5 4 6 5 4 6 4
But that is about the first event A. Another event. First question, okay, write down the set of favorable outcomes for the event A. So first question completed, answer completed. What is second? Let B denote the event that the sum of the outcomes in the two trials is 6. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ 6 വരണം. 1 + 1 6 ആണോ? അല്ല, 2 ആണ് അല്ലേ? 6. അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട. 1 3 വേണ്ട, 1 4 വേണ്ട, 1 5 വേണം. ഓക്കെ, 1 + 5 6 വരും. അപ്പോൾ 1 5 എഴുതി. What is that? 1 5. Then 2 4 6 ആവൂലേ? 3 3 4 2. അപ്പോൾ 6 വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി. That is B. So second question is also over. Write the set of favorable outcomes for the event B. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു. Then right, then third question, compute A given B, P of A given B. So we have to find P of A given B. Its formula is what? P of A given B is P of A intersection B divided by P of B. So firstly we are finding intersection, A intersection. A ക്കും B ക്കും common ആർക്കില്ലേ? A യിൽ 1 4 ഉണ്ട്, B യിൽ 1 4 ഇല്ല. 2 4, okay, 2 4 is common. 3 4 ഇല്ല, 4 1 ഇല്ല, 4 2 ഇല്ല. ഇപ്പോൾ 2 4 ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വിത്ത് 4 2 അല്ലേ? ഇത് 4 2 മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡൈൻ്റെത് 4, സെക്കൻഡിൻ്റെ 2. ഇതിലോ ഫസ്റ്റിൻ്റെ 2, സെക്കൻഡിൻ്റെ 4. അപ്പോൾ അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. 4 3 ഇവിടെ ഇല്ല, 4 4 ഇല്ല, 4 2 ഉണ്ടല്ലേ? 4 2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇറക്കിയാൽ വേറെ 4 4 ഇല്ല, 4 5 ഇല്ല, 4 6 ഇല്ല, 5 4 ഇല്ല, 6 4 ഇല്ല. അപ്പോൾ ആർക്കെ കോമൺ കിട്ടിയത് 2 4 and 4 2 മാത്രം. സോ ഫോർമുല P of A intersection B 1 2 2 രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ? അപ്പോൾ 2/36, 2/36. 36 മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. 2/36 divided by P of B. B എത്ര ഉണ്ട്? 1 2 3 4 5, 5/36. അപ്പോൾ 36 കട്ടാവും. സോ ആൻസർ ഇസ് വാട്ട്? 2/5. അതുപോലെ P of B given A കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. A die is thrown 3 times. നേരത്തെ 2 ടൈംസ് എടുത്തുള്ളൂ. ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ 3 ടൈംസ് ത്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടൈം ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്താൽ താഴെ വീണ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ 1 വര, 2 വര, 3 വര, 4 വര, 5 വര, 6 വര. 1 2 3 4 5 6 ആണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ്. 2 ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ 36 വരും. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു 36. 3 ഡൈസ് ത്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡൈ ആണെങ്കിൽ 6, പിന്നെ 36 ആയി അല്ലേ? 6 സ്ക്വയറാണ് 36. പിന്നെയോ 6 ക്യൂബ് ആവും. അപ്പോൾ 260 വരും. 216 വരും സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ. അപ്പോൾ അത് 1 1 1 1 1 2 അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് 6 6 അപ്പോൾ ഫുള്ള് നമുക്ക് എഴുതാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് N of S = 6 ക്യൂബ് 260, 216 വന്നു. A and B are defined as below. What is A? 4 on the third throw. മൂന്നാമത്തെ ത്രോയിൽ 3 വരണം. 1 2 3 ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ത്രോ. അപ്പോൾ അതിൽ 1 വേണം. അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട. 1 1 3 1 1 4 വേണം അല്ലേ? 1 1 4 ഉണ്ടാവും. യെസ്, തേർഡ് വണ്ണിൽ 4 വന്നു. ഇവിടെ തേർഡ് വണ്ണിൽ 4 വന്നു. അപ്പോൾ തേർഡ് വണ്ണിൽ 4 വരുന്നതെല്ലാം പെറുക്കി എഴുതി. അത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. 1 2 3 4 5 6 വരും. ഇവിടെ 6 വരും, ഇവിടെ 6 വരും, 6 വരും. സോ 36 ഉണ്ടാവും N of A. സോ N of A is obtained. വാട്ട് ഇസ് എ? 4 on the third throw, അത് കിട്ടി. 6 on the first and 5 on the second. 6 ഫസ്റ്റ് വരണം. ഇത് 1 6 അല്ല. 6 ഫസ്റ്റ് വരണം, 5 സെക്കൻഡ് വരണം. ഇവിടെ 5 വരണം, ഇവിടെ 6 വരണം. അപ്പോൾ 6 5 എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എഴുതണം. 6 5 എന്ന് തുടങ്ങുന്നതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു. എത്ര ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായി നോക്കണം. സോ N of B = 6. അത് പോയി. ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് ഇറക്കിയുണ്ട്. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ളതും ഇതിലും കോമൺ നോക്കാം. ഇവിടെ ഇറക്കിയുണ്ട് 6 5 4 ഉള്ളൂ കോമൺ. 6 5 4 ഇവിടെ ഉണ്ട്. 6 5 4 ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? വേറെ ഒന്നും കോമൺ ഇല്ല. സോ ഓൺലി 1. സോ N of A intersection B = 1. ഫോർമുല എഴുതി. P of A given B = P of A intersection B divided by P of B. So 1/216 divided by 6/216. Right. കട്ട് ചെയ്ത്. So final answer is 1/6. Next one, if P of A is equal to 0.8, P of B is equal to 0.5 and P of B given A is equal to 0.4, find P of A intersection B, P of A given B, P of A union B. So P of B given A is given as what? P of B given A is 0.4 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ബി എ ഗിവൺ 0.4. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഓർ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് ബി. ആ ഫോർമുല എഴുതി, ദാറ്റ് ഈസ് 0.4. ഇപ്പോൾ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് ടു ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട്, സോ പി ഓഫ് എ ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്പോസ് ടു റൈറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ 0.4 ഇൻറ്റു വാട്ട്സ് പി ഓഫ് എ. പി ഓഫ് എ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 0.8. മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടും. സോ ആൻസർ ദിസ് വൺ. Then what is next one? P of A given B means formula എഴുതി. P of A intersection B is clearly given here. That is from previous question. Its answer is 0.32 divided by P of B. അത് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. P of B is equal to 0.5. So answer കിട്ടി. എയോടും ബിയുടെ ഫോർമുല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. P of A plus P of B minus P of A intersection B. അങ്ങനെ ആ വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ 0.98. അങ്ങനെ ഓക്കെ. Then next one, independent events. Independent by the word meaning it is not dependent. അല്ലേ, തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല. രണ്ട് ഇവൻറ്റും വേറെ വേറെയാണ്, ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു. ആ കമ്പനിയിൽ സപ്പോസ് 2 വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു. കമ്പനിയിൽ 2 വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു. ഈ 2 വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ക്വാളിഫൈഡ് ആയ +2 കഴിഞ്ഞ കാൻഡിഡേറ്റിനെ വേണം എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് പത്രം വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ 2 ആൾക്കാരും അത് കണ്ടു. അങ്ങനെ ആ കമ്പനിയിലോട്ട് പോയി, ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി. അപ്പോൾ കമ്പനി മാനേജർ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി. ഫസ്റ്റ് ആളെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ഹാളിലേക്ക് എത്തി. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആൾ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2 വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന കാര്യം ഓർമ്മ വേണം. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൾക്ക് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ആൾക്ക് അത് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കില്ല. കാരണം എന്താ, 2 വേക്കൻസി അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സായെങ്കിൽ അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യും, അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കും. പക്ഷേ സെക്കൻഡിന് പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് അനദർ വേക്കൻസി ഈസ് അവൈലബിൾ ദർ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേക്കൻസിയിൽ ഫില്ല് ചെയ്താൽ അത് സെക്കൻഡ് വേക്കൻസീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെർഫോർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. റൈറ്റ്, വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇഫ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പി ഓഫ് ഇ ഗിവൺ എഫ് മീൻസ് പി ഓഫ് ഇ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ഗിവൺ എഫ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം. പി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ. ഇത് ഓർത്ത് നോക്കണം. പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണത്, ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല. ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്ടാൽ പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഓഫ് എ ആണല്ലോ പി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ വരുമോ. അതർവൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും വേറെ പറഞ്ഞിരിക്കും. പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി. അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം. ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സീ ദ ക്വസ്റ്റൻ. ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഇല്ല, രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. ഒന്നുകിൽ എ അല്ലെങ്കിൽ ബി, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരണം അല്ലേ. ഐദർ എ ഓർ ബി ഈസ് ടു ബി ഹാപ്പൻഡ്. അതിനാണ് നമ്മൾ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുക. പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, എയും ബിയും അല്ലേ. എയും ബിയും അതിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബി എടുക്കാം. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി, ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി. ഈ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. 1 മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഡാഷ് പി ഓഫ് ബി ഡാഷ് എന്ന് പ്രൂവ് ആക്കണം. വാട്ട് ഇസ് പി ഓഫ് എ? പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ. വാട്ട് ഇസ് പി ഓഫ് എ ഡാഷ്? എ വരാണ്ടിരിക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി അല്ലേ. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് എ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാസ്സാവേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി 1/4 ആണെന്ന് വെച്ചോ. 1/4 മീൻസ് ക്വാർട്ടർ, 25%. പാസ്സാവാണ്ടിരിക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി 1/4 ആണ്. ഇപ്പോൾ പാസ്സാവേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ്? 3/4, 75% അല്ലേ. തോൽക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി 25% ആണെങ്കിൽ ജയിക്കേണ്ട പ്രോബിലിറ്റി 75%. ബിക്കോസ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്ര കിട്ടണം ഫുൾ പെർസെൻറ്റേജ്, 100%. ഇനി പ്രോബിലിറ്റി 100% മീൻസ് ഫുൾ 1. പ്രോബിലിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആൻസർ 1 ആണ് അല്ലേ. 1 മീൻസ് ഒരു ഫുൾ കേക്ക് എന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ കേക്ക്.
ഫുൾ സ്കോർ. ഫുൾ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് 1 എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് 100%. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലത്തിൽ സപ്പോസ് യുവർ ആൻസർ ഈസ് 2.3 എന്ന് കിട്ടിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് റോങ്. കാരണം പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ആൻസർ 1ൽ കൂടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ പി ഓഫ് എ ഡാഷ് മീൻസ് വാട്ട്? പി ഓഫ് എ ഡാഷ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് എ. അപ്പോൾ പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി മീൻസ് 1 മൈനസ് പി ഓഫ് എ നോട്ട് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് നോട്ട് ബി. അങ്ങനെ പ്രൂവ് ആക്കണം. ശരി, നമുക്ക് പ്രൂവ് ആക്കാം. പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എ ആർ ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എങ്ങനെ എഴുതാം? പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി എന്ന് മാറ്റി. സോ വാട്ട് ഇസ് പി ഓഫ് എ? പി ഓഫ് എ മീൻസ് ഇപ്പോൾ ജയിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി, സക്സസിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയുക? 1 മൈനസ് ഫെയിലറിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയാമല്ലോ. രണ്ടും സെയിം അല്ലേ? സക്സസിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി മീൻസ് ഫുൾ മൈനസ് ഫെയിലറിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി. അപ്പം പി ഓഫ് എനെ 1 മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഡാഷ് എന്നാക്കാം. പി ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു see these two terms, here P of B, here P of B, which is taken outside. So here 1 minus P of A. Okay. ബാക്കിയിൽ അങ്ങനെ എഴുതി. What is 1 minus P of A? P of A dash. P of A means success in the probability. 1 minus P of A, failure in the probability. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് വന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. So here P of A dash, here P of A dash. So minus P of A dash outside എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 ആയി. 1 ഈ പ്ലസ് മൈനസ് ആണ്. കാരണം എന്താ? മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പി ഓഫ് ബി ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് 1 മൈനസ് പി ഓഫ് ബി? പി ഓഫ് ബി മീൻസ് ബി വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി. 1 മൈനസ് പി ഓഫ് ബി, ബി വേണ്ടാത്ത പ്രോബിലിറ്റി. ദാറ്റ് ഇസ് പി ഓഫ് ബി ഡാഷ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ്. ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സെക്കൻഡ് വൺ, ലെറ്റ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ബി ഈവൻസ് വിത്ത് പി ഓഫ് ഇ ഈസ് ഗിവൺ പി ഓഫ് എഫ് 3/10, ഇത് 3/5 ആൻഡ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഈസ് 1/5. ആർ ഇ ആൻഡ് എഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഇയും എഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും കിട്ടേണ്ടി വരിക. പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഈസിക്കൽ ടു പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ്. വാട്ട് ഇസ് പി ഓഫ് ഇ? അപ്പുറം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 3/5. പി ഓഫ് എഫ് 3/10. സോ ആൻസർ ഇസ് വാട്ട്? 9/50. ദാറ്റ് ഇസ് നേംഡ് ആസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. Then but given that P of E intersection F is what is P of E intersection F? That is also given 1/5. 1/5 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ 9/50. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് 1/5. അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്, അതർവൈസ് ഡിപെൻഡൻറ്റ്. See this question. A die is thrown. If E is the event, number of appearing is a multiple of 3. ഒരു ഡൈ എറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ E is the event, what the number appearing is a multiple of 3. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 1 2 3 4 5 6 ആണ്. അതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 മീൻസ് 3 വരും 6 വരും. ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ, 3ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ. ഓക്കെ, എഫ് ബി ദ ഇവൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അപ്പിയറിംഗ് ഈസ് ഈവൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ 2 4 6 ആണ് ഈവൺ. അതിൻ്റെ കോമൺ 6 നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി 1/6 എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇയും എഫും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് പ്രൂവ് ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ആസ് വാട്ട്? 1/6, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ദെൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫോമിൽ എന്താ? പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഈസിക്കൽ പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ്. പി ഓഫ് ഇ ഈസ് വാട്ട്? പി ഓഫ് ഇ മീൻസ് 2/6 അല്ലേ? 2/6 ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് 3/6. മൾട്ടിപ്ലാക്കിയാൽ 6/6, that is 1/6. Equation number 2 1/6. Previous equation number is also 1/6. So both are same. Therefore they are independent. An unbiased die is thrown twice. Let the event A be odd number on the first throw. First throw il odd number. This sample space S. First throw il odd number means first 1 like 3 like 5. First 1 3 5 vara baaki endu. And B with the event that odd number on the second throw il odd number means 1 3 സെക്കൻഡിൽ ഓഡ് നമ്പർ വരണം. ബാക്കി എന്തോ ഇവിടെ കുറച്ച് മിസ്സായത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അത് കിട്ടി. ഓക്കെ, we have to find what check the independence of the event A and B. Same question ആണ്.
ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്ലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇതിൽ കോമൺ ഇതിനകത്ത് രണ്ടെന്ന് കോമൺ ആയുള്ളത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9/36, that is 1/4, equation number 1. What is P of A into P of B? P of A means what? Count ചെയ്യുക 1 2 3 4 എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. P of B കൗണ്ട് ചെയ്യുക. So P of A P of A means 18/36, അതുപോലെ 18 ഉണ്ടാവും, ഇത് 18 ഉണ്ടാവും. So കട്ട് ചെയ്താൽ 1/4 കിട്ടും. Equation number 2, both are same, therefore they are independent. This one, 3 coins are tossed simultaneously. Consider the event E. The heads, 3 heads or 3 tails. There will be 8 elements in the sample space. 3 coins toss ചെയ്യുമ്പോൾ 8 elements ഉണ്ടാവും. What is E? 3 heads or 3 tails. ഇത് F-O. At least 2 heads. ഇത് at least 2 heads. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, at least 2 heads means 2ൽ കൂടുതൽ ഹെഡായ പ്രശ്നമില്ല. വേറെ എണ്ണൂറുണ്ട് G. Atmost 2 heads. What is atmost? Atmost maximum 2 heads. അതിൽ കൂടിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, കുറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2 heads means maximum 2 head. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ, ഇത് ഓക്കെ, ബിക്കോസ് 2 heads കൂടിയ പ്രശ്നമുണ്ട്, കുറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല. ഇതൊക്കെ, ഇതൊക്കെ, ഇതും ഓക്കെ, കുറഞ്ഞ പ്രശ്നമില്ല. സോ ഇവിടെ ഹെഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല, അറ്റ്മോസ്റ്റ് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ സാമ്പിൾ സ്പേസായി ഈവൻസായി. Of the pairs EF, EG, FG. Here 3 questions are given. We have to find whether E and F are independent, or E and G are independent, F and G are independent. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് E intersection F കാണണം, E intersection G കാണണം, F intersection G കാണണം. അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നോക്കാം. കൺസിഡർ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. കൺസിഡർ ദ പെയർ EF. So firstly we are finding E intersection F. What is E intersection F? Eക്കും Fനും കോമൺ. Eക്കും Fനും കോമൺ ആരാ? HHH ഉണ്ട്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സോ HHH. ഇറ്റ്സ് പ്രോബിലിറ്റി 1/8. അത് 1 ഉള്ളൂ, മറ്റത് സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ 8 ഉണ്ട്, 1/8. ഓക്കെ, എന്നാൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. P of E into P of F. What is P of E? ഇയിൽ എത്രയുണ്ട്? ഇയിൽ 1 2 ഉള്ളൂ, 2/8 ഇൻറ്റു എഫിലോ 4/8. എഫ് നോക്കാം. F okay, 4/8. F 4/8 ഉണ്ട്. So its answer is 1/8. Both are same, therefore they are independent. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് EG പെയർ നോക്കാം, പിന്നെ അതുപോലെ FG പെയർ നോക്കാം. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസിൽ EGയിൽ രണ്ടും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 1/8, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 7/32. അത് ഡിഫറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും. തേർഡ് പെയറിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ 3/8, സെക്കൻഡ് 7/16. therefore അതും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box and shuffled and 1 card is drawn at random. അപ്പോൾ 10 cards ഉള്ള ഒരു പാക്കറ്റ് ഒന്ന് 1 മുതൽ 10 വരെ നമ്പർ ചെയ്ത പാക്കറ്റുള്ള കാർഡ്സ് ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് 1 card is drawn out. ഒരു കാർഡ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. If A is an event, that the number on the card is even. അപ്പോൾ E1 കാർഡിലുള്ള നമ്പർ E1 വരണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ വരാം 2 4 6 8 10 വരാം. സെക്കൻഡ് എന്താ? ബി ദ ഈവൻ ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഓൺ ദ കാർഡ് ഈസ് മോർ ദാൻ 3. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാർഡ് 3യോ അതിൽ കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ 3യിൽ കൂടുതൽ 4 5 6 7 8 9 10 അങ്ങനെ എയും ബി എഴുതി. So find P of A given B. So what is intersection കാണാം. ആർ intersection 4 6 8 10. P of A എന്താ 1 2 3 4 5. So 5/10. P of B 1 2 3 4 5 6 7/10. P of A intersection B 1 2 3 4/10. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒക്കെ വെച്ചു. Then P of A given B ഫോർമുല എഴുതി. A intersection B 4/10. അങ്ങനെ ഓക്കെ 4/7 very simple. 7. A card is drawn from a well-shuffled pack of cards. What is the probability that the card drawn is an ace? So we know that in a packet of playing cards there are 52 playing cards and total number of ace cards is what? 4. 4 ace card ഉണ്ടാവും അല്ലേ? What is the probability that the card drawn is an ace? A card is drawn from a well-shuffled pack. ഒരു കാർഡാണ് ഈ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അത്
A's ആവണം. ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം, ടോട്ടൽ A's കാർഡ്സ് 4. സോ P ഓഫ് കാർഡ് ഈസ് അൻ A's. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാർഡ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ 4 കാർഡ്സ്. 4/52 ഇറ്റ്സ് പ്രോബബിലിറ്റി. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓവർ. ദെൻ സെക്കൻഡ്, ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കാർഡ് ഈസ് നോട്ട് റീപ്ലേസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാർഡ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു, എന്നിട്ട് തിരിച്ചതിൽ വെക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് കാർഡ് ഈസ് അഗെയിൻ ടേക്കൺ. ഫസ്റ്റ് കാർഡ് എടുത്തു, അതതിൽ വെച്ചിട്ടില്ല. സെക്കൻഡ് കാർഡ് അതിൽ വീണ്ടും എടുത്തു. വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ്? ഇപ്പോൾ 2 കാർഡായി. ബോത്ത് ആർ A's. ഫസ്റ്റ് കാർഡ് എടുത്തു, അതതിൽ വെക്കുന്നില്ല, പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് കാർഡ് എടുത്തു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 2 കാർഡ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ രണ്ടും A's ആവേണ്ട പ്രോബബിലിറ്റി. ബോത്ത് ആർ A's. ഇവിടെ P ഓഫ് എന്ന് ചേർക്കണം. P ഓഫ് ബോത്ത് ആർ A's. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 4/52 ഇൻറ്റു, പിന്നെ ആ എടുത്തത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുന്നില്ല. ഇടാത്തതുകൊണ്ട് ആകെ 4 A's ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു A's നമ്മൾ ആദ്യമേ പുറത്ത് എടുത്ത് വെച്ചു. സോ ദർ ആർ 3 A's റിമൈനിങ്. ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് 52 ആയിരുന്നു. ആദ്യമേ ഒരു കാർഡ് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് 51. സോ ഇത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് ഇത്. ദെൻ ബോത്ത് ആർ A's. ബോത്ത് ആർ A's ആഫ്റ്റർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ശേഷമാണെങ്കിലോ, ഇത് ഫസ്റ്റ് കാർഡ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കാർഡ് ഈസ് ഡോൺ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കാർഡ് നമ്മൾ എടുത്തു, അത് അതിനകത്തേക്ക് വെച്ചു, റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് എടുത്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ, ആദ്യം ഒരു കാർഡ് എടുക്കുമ്പോൾ 4/52, അതതിൽ വെച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെയായി. അഗെയിൻ ഒരു കാർഡ് എടുത്തു, അതും 4/52 അല്ലേ, സെയിം. അപ്പം അങ്ങനെ ആണ് ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ്? കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റീൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിന് തുടർച്ചയായി വരുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻസി ഹാവ് ടു ബി പ്രൂവ്ഡ് ഓർ വെരിഫൈഡ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അത് നോക്കി പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.